Gandhi National Open University, popularly known as IGNOU, was established in 1985. The Open University is not just an institution, but also a philosophy of education. A philosophy that provides an effective supplement to the formal system of education. ओपन यूनिवर्सिटी से देश के कोने कोने तक शिक्षा पहुंचेगी। इसमें कोई लाइन नहीं लगी होगी कि खाली जो कई हजार की फीस दे सकता है वो भर्ती नहीं। IGNOU started attracting a large number of students from all ages and all regions. All the students made worthy of IGNOU degrees got open to them the door of job opportunities. IGNOU held its first convocation in 1989. After Professor Ram Reddy, IGNOU had 5 vice-chancellors. They were Professor Kulandai Swami, Professor Ram Takwali, Professor A.W. Khan, and Professor H.P. Dikshit. Presently, IGNOU has Professor V.N. Rajasekharan Pillai as its 6th Vice-Chancellor, who is leading to a new pathway with his vision about IGNOU and open and distance learning. Indira Gandhi National Open University has been successfully designing, delivering educational training and capacity building program for different kinds of learners within the country and all over the world. Gandhi National Open University has 21 schools, 12 divisions and 7 centers. It has 50 regional centers and around 2,090 study centers. At present, IGNOU offers about 160 programs comprising of 1,500 courses. It also offers vocational training programs in many fields. This has been one of the biggest aspirations of humanity. The entire journey of the human race has revolved around transforming itself from the state of ignorance to the state of enlightenment. IGNOU has proved to be one of the milestones in this direction in global knowledge communities. Around 1.85 million students, 152 academic programs, and presence in more than 32 countries with a network of 52 partner institutes. IGNOU today has established itself as one of the world's leader in open and distance learning. We have in this country for the conventional university system an assessment and accreditation body, and now we are finalizing. Maybe within 2 months we will be able to launch an assessment and accreditation procedure for ensuring the quality and standards of distance education offerings, not only of Indira Gandhi National Open University, but also of other open universities and other distance education institutes in the conventional universities in the country. More and more people, and to provide conducive teaching learning environment and effective student support services, IGNOU is trying to fully utilize the potential of information and communication technology. In this direction, several major initiatives have been taken, such as online academic programs, digital repository of knowledge contents, free-to-all knowledge resources including audio-video materials, web-based student information system, webcast of live programs, EduSat-based interactive sessions, and phone-in counseling. IGNOU has played a key role in providing a platform for the one-stop educational portal Sakshat, a major initiative of the Ministry of Human Resources and Development. Honorable Dr. APJ Abdul Kalam, the then President of India, dedicated the portal to the nation in 2006. Our technological capability has been enhanced very significantly during the last 1 year. A number of new schemes were undertaken by the university successfully. In addition, during we will be collaborating with not only with education institutions, universities and education institutions in the public sector, we are also tying up with credible private corporates. 27 other academic programs are currently at various stages of development. With increasing number of programs offered, IGNOU is also attracting larger number of students. A total of
5,35,669 students have been enrolled in this year. The cumulative student strength is now around 1.85 million. Up to the year 2007, 7,31,765 students have already received their degrees, diplomas and certificates. In the field of research and training, university proposes to develop MPhil programs in a number of disciplines. A number of conferences and seminars were organized by the university in crucial areas of study in collaboration with other institutions. Some of the important ones were: IGNOU has organized the Mission 2007 in collaboration with Professor M.S. Swaminathan Foundation, which focuses on ecosystems of the country and the science of sustainability. IGNOU has established a Center for Freedom Struggle in the main campus, which caters to research on known and unknown personalities of our freedom struggle. The Electronic Media Production Center, EMPC, is equipped with state-of-the-art facilities to meet the requirements of teaching and learning through multimedia. IGNOU runs 4 educational television channels. These Gyan Darshan channels are devoted to quality programs in different areas of study and are creating general awareness programs for the mass. These channels are free-to-air channels which are running 24 hours. IGNOU, under the Gyan Vani FM radio initiative, has set up a network of 26 stations. Now we are in the process of setting up 11 more stations shortly. The launch of EduSat, a dedicated satellite for education, has ushered in an era where both internet and intranet can be used for transmission, interaction, digital repositories, digital multimedia content, and for virtual education and research. EMPC IGNOU has already established 134 interactive terminals across the country with a 2-way interactive facility. We believe that only by appropriate contextualized use of information and communication technology, the different types of media and the satellite, a country with such a population, such a magnitude of population, can achieve such targets. IGNOU is preparing students from the cross-section of the society to stain over the perilous problems of life by providing them a more pragmatic approach to the varied situations of life. But even today, millions and millions of people all over the world are still deprived of education. Thus, the journey of IGNOU is on. BCom G. Okay. പേര് അഫ്നാൻ നസറുദ്ദീൻ. കോട്ടയത്ത് എവിടെയായിട്ട് വരും? കോട്ടയത്ത് ഈരാറ്റുപേട്ട കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടുക്കിക്കാരിയാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇടുക്കിയിലെ മുള്ളരിങ്ങാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ണപ്പുറത്തിന്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ. കുമളി. ഓക്കെ. കുമളി, കട്ടപ്പന, ആ ഭാഗം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഏതാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ? പാല. പാലയിലെ ടോം വർഗീസ് സാറ് നല്ല ഒന്നാന്തരം കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. മുബാറക് മാഷിനെ അറിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ. അടുത്ത ആള് പരിചയപ്പെടും. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നല്ലോ, പറഞ്ഞു. എന്റെ പേര് ജിഷ. ഞാൻ MA സോഷ്യോളജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. എന്താ കൺഫേം ആകാത്തെ? എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഒക്ടോബർ 19 അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൺഫേം ആയി വന്നിട്ടില്ല. ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിഗ്രി? ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു? ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇഗ്നോ അല്ലേ? ഓക്കെ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതെ, അന്ന് ഞാൻ ഗ്രേഡ് കാർഡ് വെച്ചാ ചെയ്തത്. പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നോ? വന്ന് ലേറ്റായിട്ടാ വന്നത്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ സാറ് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്താൽ മതി, ഗ്രേഡ് കാർഡ് മതിയെന്ന്. ഏത് സാറ് പറഞ്ഞു? PSMO ഓക്കെ. PSMO കോർഡിനേറ്റർ റസാഖ് സാഹിബ്. താടി നല്ല നീളത്തിലുള്ള അല്ലേ? സലാഹുദ്ദീൻ സാർ. അതെ. എവിടെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമസ്കാരം. ഞാൻ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ, സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിന് വേണ്ടി എംനോട്സിലൂടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇഗ്നോയിലെ 2021 പഠിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ 2022 അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതുമായ കുട്ടികളെ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് ഇഗ്നോ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ഇടയിൽ മനോഹരമായി പങ്കുവെക്കുക, അവർക്ക് നല്ല പഠന പിന്തുണ നൽകുക, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ശാക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, സൂം മീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംനോട്സിന്റെ ചാനൽ, ടെലഗ്രാം ചാനൽ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു യോഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക. എല്ലാം മനസ്സിൽ നമ്മൾ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ശുഭവിശ്വാസത്തോടു കൂടി വെൽക്കം സ്പീച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ തന്നെ അഡ്മിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫായിസ മിസ്സിനെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വരും, മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ വരും എല്ലാവരും. യെസ് മാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഉപകാരപ്രദമായ അറിവുകൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പഠനത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും ആ ഒരു ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറ്റി അതൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാക്കി തരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുബാറക് സാറിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും പഠനത്തിന് വേണ്ടി ആവേശത്തോടു കൂടി അതിന്റെ അറിവുകൾ വാരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ആവേശത്തോടെ ചേർന്ന് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ, വളരെ മനോഹരമായി, നല്ല ഒരു കുയിൽനാദം. പ്രധാന കീനോട്ട് അഡ്രസ്, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ നമ്മളുടെ സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്നെ മറ്റൊരു അഡ്മിനും സ്ഥിരം എംനോട്സിന്റെ ചങ്ങാതിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ജു മിസ്സിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പോ ചിലര് ഓൾറെഡി ഇഗ്നോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇഗ്നോയിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാത്ത കുറെ പേരുണ്ട്, എന്താ ഇഗ്നോ എന്ന് പോലും അറിയാത്തവര്, എങ്ങനെയാ തുടങ്ങേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് മാത്രം, ബാക്കി ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഉപകാരമാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇഗ്നോയിലാണ് BA ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാ അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ടത്, എങ്ങനെയാ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അന്നൊക്കെ ഹിന്ദി ചാനൽസോ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എംനോട്സ് വന്നോണ്ട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഞാൻ സാർ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, SC കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് ഇളവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ പുതിയ അറിവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ എംനോട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ്. ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ ഈ സമയമാകുമ്പോ അലാറം വെച്ചിട്ടായാലും പങ്കെടുക്കും, അത് ഷുവറാണ്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് സാറ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെയും എന്തായാലും സാർ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ജിജ്ഞാസയാണ്. എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് പറയുമോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് നന്നായി പഠിക്കാൻ, നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം.
എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് സാറിന്റെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ് മഞ്ജു. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് 1000 നന്ദി. പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെലിസിറ്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടീമിന്റെ IT വിഭാഗം ഹെഡായിട്ടുള്ള റിയാസിനെ, ഇന്നെങ്കിലും റിയാസെ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ വരണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വരൂ. അതെ, ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വരൂ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ വരൂ ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ റിയാസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം, നോട്ട് യു, എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ വരിക. റിയാസ് ബായി മാത്രം ഓണാക്കി ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക. ഫെലിസിറ്റേഷന് സ്നേഹപൂർവ്വം എന്റെ അനിയനും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറ്റൊരു കണ്ണിലുണ്ണിയുമായ റിയാസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എന്റെ പേര് റിയാസ്. സാറേ സംസാരിക്കട്ടെ? ഓക്കെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ അതായത് ഞാനിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ സാറേ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറയേണ്ടത് നമ്മള് ഈ ചാനലിന്റെ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അല്ലേ സാറേ? ഓക്കെ സാറേ. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് കാലമായി ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ മറ്റ് ചാനൽ ചെയ്യാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ മലയാളി ചാനൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കണ്ടന്റ് തന്നെ നമുക്ക് പഠന ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ്. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുമ്പോ എല്ലാവരും നമ്മള് അതിനുള്ള ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അറിയാത്തവരൊക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് സാറോട് ചോദിക്കാം. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്യാം. കാരണം സാറാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അല്ല ശരിയല്ലേ സാർ ഞാൻ പറയണത്? അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞു തരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് റീജിയണൽ സെന്റർ, സ്റ്റഡി സെന്റർ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുക. കറണ്ട് അഫെയറും എക്സാം ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 1 month അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 months ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവുക. ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകാം, ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകാണ്ടിരിക്കാം. കാരണം ടോട്ടൽ അത് മൊത്തം നമുക്ക് അവിടെ